اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کا نیا باب۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اسلام آباد آمد۔ صدر اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ محسن نقوی، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو نے بھی ان کا استقبال کیا۔ اس حوالے سے ہم اپنی ٹرانسمیشن وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سمیرہ خان موجود ہیں، دوسری جانب زاہد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمیرہ، سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھیں گے۔ کہیے گا کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کا نیا باب شروع ہوا ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد آمد ہوئی ہے، اور جبکہ سوئٹزرلینڈ ٹاکس کے حوالے سے ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ تمام سیکشنز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں۔ دورہ پہلے سے پلان تھا جو پاکستان کے ساتھ ایرانی صدر کی جانب سے کیا جانا تھا، یا سوئٹزرلینڈ مذاکرات کامیاب، یا کامیاب ہی بولیں گے ہم اس کو، ریزلٹس جو دیکھ کر جلدی پلان کیا گیا؟ دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو بالکل ایک پیورلی ڈپلومیٹک انسائٹ بتا سکتی ہوں کہ دورہ سوئٹزرلینڈ جب روانگی جاری تھی وفود کی، جب انٹیریئر منسٹر محسن نقوی وہاں موجود تھے تہران میں، تو وہاں اس پر بات ہوئی تھی۔ اور یہ کیونکہ صدور کے دورے جو ہیں وہ بہت وقت لیتے ہیں ڈسکس ہونے میں، فائنلائز ہونے میں، کیونکہ ان کا ایک مخصوص پروٹوکول ہوتا ہے۔ اینڈ وین اٹ کمز ٹو دی پریزیڈنٹس ٹریول آف ایران، تو آپ جانتی ہیں کہ کتنی زیادہ حساسیات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے فائٹر جہازوں نے ان کو سلامی دی، اور یہ صرف سلامی نہیں ہوتی، یہ جو عالمی وہ قوتیں ہوتی ہیں جو سبوتاج کرنے کے درپے ہوتی ہیں کسی بھی معاملے کو، یہ ان کو ایک سگنلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا مہمان بہت عزیز ہے، بہت محترم ہے، اور اس کی سلامتی ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حفاظت کے حصار میں وہ آتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں بہت کم ٹائم میں وہ وقت شاید نہ بتا پاؤں کیونکہ وہ ایک پریولیج ڈپلومیٹک کنورسیشن ہے، مگر بہت کم وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا ایرانی صدر کی جانب سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس تمام تر کوششوں کے معترف تھے۔ فیلڈ مارشل سے ان کی جتنی مرتبہ بھی بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے ہمیشہ ان کی کوششوں کا اعتراف بھی کیا۔ اینڈ لوکنگ ایٹ اے کنٹری لائک ایران، جو کہ اپنے مقصد کے اندر بہت زیادہ مضبوطی سے ڈٹے رہے ہیں، بہت زیادہ، جس کو دنیا کہتی ہے کہ وہ بہت ضدی ہیں، وہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ بہت ٹف نیگوشیٹرز ہیں، تو ان کو اس میز تک لانا ایک یقینی طور پر ایک بہت مشکل کام تھا جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا ہے۔ اور یہ دورہ بھی ان کی جو ایک خصوصی دعوت پہ فیلڈ مارشل کی، انہوں نے اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ وہ بہت کم وقت میں آئے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے پاکستان کے علاوہ بہت لوگوں کے لیے بھی کہ انہوں نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور پاکستانیوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو جو تھیم دیا وہ بھی تشکر پاکستان کا ہے، یا تشکر میکونند۔ تو یہ انڈیڈ بہت کم ٹائم میں یہ ہوا، اس کا پہلے سے کوئی باضابطہ کسی قسم کا کوئی پروٹوکول طے نہیں تھا، اور اس کو سپوائلر سے بچانے کے لیے اس کی تفصیلات کو بہت حد تک مخفی بھی رکھا گیا، مگر سوئٹزرلینڈ جانے سے پہلے اس پر بات چیت ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ نے بہت اچھے سے اس کو کنکلوڈ کیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ زاہد صاحب، اگر اس پورے دورے کی اگر ہم بات کریں، ایک جملے میں اگر آپ اس کو سمیٹیں تو اس کے حاصل وصول، اس کے ثمرات کیا ہوں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور اس دورے کی جس طرح ٹائمنگ کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ٹائمنگز کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی، اور سمیرہ کو بھی میرا بہت سلام۔ دیکھیے، اگر ایک فکرے میں کہوں گا تو اس کو شارٹلی دو لفظوں میں کرتا ہوں، اسٹریٹجک ریسیٹ۔ ایک نئے قدم اٹھ رہے ہیں جی، ان دا نئی چیس بورڈ جو لگی ہے ریجن کے اندر، اور آج نئے ایران نے بھی، پہلے نئے پاکستان نے جنم لیا آپریشن سندور کے بعد، اور اب پاکستانی میڈیشن کے بعد نیا ایران بھی جنم لے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ ریجن کے اندر ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ فار دا اسٹیبلٹی اینڈ پیس کنٹریبیوٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، تاکہ کلیکٹیو پروگریشن ہو ایران کے لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی، مڈل ایسٹ کے لوگوں کی۔ بہت جنگ دیکھ لی ہمارے علاقے نے، ہمارے ریجن نے بہت جنگ دیکھ لی، ہندو زائنزم کی اپلیکیشن دیکھ لی، جب انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو الحمدللہ نیوکلیئر پاکستان اپنی نیشنل رسپانس کے ساتھ سامنے آیا۔ پھر آپ نے جوئش زائنزم کی اپلیکیشن دیکھ لی ایران کے اندر، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ڈائنامکس وہاں کے کتنے چینج ہوئے۔ تو آئی تھنک اب اس فتنے سے، ان دونوں فتنوں کو روکنے کے لیے جو مڈل پاورز ہیں ان کی کلیبریشن، ٹاپ ٹو باٹم، لیڈرشپ سے نیچے کی طرف، اور باٹم ٹو ٹاپ، پیپل ٹو پیپل۔ آج جو یوتھ ایران کے اندر اور پاکستان کے اندر اس جنگ کو، اور پاکستان کی جو ایفرٹ ہے ایران کے لیے اس کو، جو خاص طور پہ ایرانین نوجوان یوتھ جو دیکھ رہا ہے، یہ لائف ٹائم ان کے اندر رہیں گی، بہت ہی دور رست نتائج ہوں گے اس فرینڈشپ کے، اینڈ اٹ از آل فار دا ہیومینٹی، فار آر بردرز۔ دیکھیں، ہم کلچرلی، سوشلی،
پولیٹیکلی آئیڈیالوجیکلی بہت نزدیک ہیں ایک دوسرے کے, کلچرلی بہت نزدیک ہے, ریلیجیسلی بہت نزدیک ہیں. تو اس افینٹی کو لے کر آگے جانا ہوگا, ناٹ اگینسٹ اینی ون بٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا ریجن اینڈ فار دا ہیومینٹی. ٹھیک ہے زاہد محمود صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سمیرہ خان کی جانب بڑھیں گے. سمیرہ خان, کہیے گا یو ایس دوست بھی ہے اور ایران ہمسایہ ملک بھی ہے, دونوں کو خوش رکھ کے پاکستان کی جانب سے ایک نیوٹرل میڈیٹر رول پلے کرنا, یہ کتنا مشکل ہے, کتنا چیلنجنگ ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہی تو اس کا سب سے بڑا چیلنج تھا, اور ہم تو کیونکہ کانفلکٹ کور کرتے کرتے 20-23 سال گزر چکے ہیں, تو ہم اس کو خوبصورتی کہتے ہیں. جنرل صاحب نے اسٹریٹجک ریسیٹ کا نام استعمال کیا, میں اس کو اسٹریٹجک بیوٹی کہوں گی. پاکستان کے پاس اس کے حصے میں جتنے اس خطے کی جغرافی کی وجہ سے چیلنجز آئے ہیں, شاید ہی دنیا میں کسی ملک کو اتنے چیلنجز پیش ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ خطے میں کس جگہ پر لوکیٹڈ ہے. ہمیں اکثر کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی اسٹریٹجک وہ ہے, لوکیشن ہے. تو وین ایور وی آر سٹنگ ان اے روم وی وڈ اسٹارٹ اسمائلنگ, اور زاہد صاحب بیٹھے ہیں اس میں کئی مرتبہ, تو ہم اب جب انٹرنیشنل فورم سے بیٹھتے ہیں ڈیبیٹ میں تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بڑا بینیفیشل ہے. ہمیں بینیفیشل تو ہوگا مگر اس سے کئی زیادہ چیلنجز ہیں. اب آپ ایران کے ساتھ ہماری دنیا کو بھی ہماری اسٹریٹجک ویلیو اب سمجھ میں آئی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ دنیا نے ہمیشہ ہمیں اس نظر سے دیکھا, کسی کو گوادر چاہیے تھا اس نے چڑھائی شروع کر دی, کسی کو گوادر سے خطرہ تھا اپنے ایسٹس بچانے کے لیے اس نے انوالومنٹ شروع کر دی, کسی کو افغانستان کی جانب سے ہمارے سمندروں کو چیلنج کرنا تھا, کراچی پورٹ کو, اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی. ابھی آپ کو صرف مثال کے طور پر میں صرف 3 پوائنٹس اگر بتاؤں, گبد رمدان ہے, چادگی کوہک ہے ایران کے ساتھ جو ہمارے لنکس ملتے ہیں, اور تفتان ہے, تفتان زاہدان, یہ 3 پوائنٹس ہمارے, اور پھر خاص طور پہ گوادر ہمارا جو بارڈر 250 لگتا ہے ایران کی جانب, یہ وہ راستہ ہے جو بندر عباس اور چابہار کی جانب جاتا ہے تھوڑے سے فاصلے کے بعد. یہ وہ جگہ ہیں کہ جن کو کبھی بھی سٹیبل ہونے نہیں دیا گیا. ابھی بھی جب آپ زائرین آپ کے جاتے ہیں تفتان سے تو ہمیشہ ان کو بہت حفاظتی حصار میں حفاظت دے کے لے کے جایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو. کیوں؟ سپوائلرز کسی چھوٹی سی جگہ کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پاکستان نے امریکہ کے سامنے اپنی تمام تر گریونسز رکھی ہیں, پاکستان نے چیلنجز رکھے ہیں اپنے, کہ افغانستان میں ہم نے آپ کے حصے کا بھی رول پلے کیا. جب یو ایس ٹروپ وڈرال ہو رہا تھا, آئی واز آن دا اسپاٹ. پاکستان کا سفارت خانہ دنیا کا واحد سفارت خانہ تھا پاکیزہ اور سدرا, کہ جو پورے افغانستان میں آپریٹ کر رہا تھا وداؤٹ اینی ایڈیشنل سیکیورٹی, اور ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ لیکس آف ویزاز ور ایشوڈ ٹو دوز افغانز کہ جن کو زندگی کا خطرہ تھا. مگر کوئی وہ احسان, میں چلیں احسان کا بھی نام نہیں استعمال کرتی, مگر کوئی اس اچھائی کو مانے تب. آج اسی افغانستان سے ہم پر 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیمیں حملہ آور ہیں. تو امریکہ کے ساتھ جی پاس نہیں رکھے گا کوئی. میں نے آپ کو ابھی ایک تھوڑے سے ٹائم میں کوشش کی پریامبل دینے کی کہ جس جگہ پر ہم لوکیٹڈ ہیں نا, یہ جگہ اس وقت دنیا کی لالچ کا بھی مرکز ہے, کیونکہ یہ اتنی کرٹیکل جگہ ہے کہ ہم اس وقت بالکل ایک سینٹر میں ہیں. ابھی آپ ہورمز اسٹریٹ آف ہورمز کا ہی تناظر میں اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک ویلیو ہے یہ جتنی ہمارے لیے چیلنجنگ ہے, اگر ہم جو صورتحال جو آج ہم نے بنائی ہے دنیا کے سامنے, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کا بالکل درست استعمال کر لیا ہے, یا ہمیں یہ موقع مل گیا کہ اس کا درست استعمال کر لیں, تو یہ غلط نہ ہوگا کہنا. دیکھیں پاکستان اتنا نیک نیت ملک ہے کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے فائدے کے لیے تھوڑی بہت تو بے ایمانی کرنی چاہیے, ہم نہیں کرتے. اب اسٹریٹ آف ہورمز بند تھی, ہمارے پاس گوادر, کراچی پورٹ, قاسم پورٹ, کیا اگر ہم یہ جنگ ایک طرح سے گاڈ فاربڈ ہمارے نقصان میں بھی تھی, مگر ہمارے اس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے اگر ہم ہندوستان جیسے ملک ہوتے کہ جن کا کام ہی شاطرانہ چالیں چلنا ہے, تو ہم جنگ کو چلتے رہنے دیتے. ہم کہتے ٹھیک ہے, جو کہ ایرانی بندرگاہوں یا یو اے ای کی یا عمان کی یا دوسری بندرگاہوں کا آرڈر آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آتا رہے. ہمارے پاس تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے اس پورٹس کے اوپر, مگر ہم نے وہ سوچا جو دنیا کے لیے ٹھیک تھا. اور اس وقت اگر یہ جاہل میڈیا انڈیا کا سمجھے تو وہ پاکستان کو تشکر ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ان کے بھی ایل پی جی تمام تر آرڈرز جو ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی کی وجہ سے کھل گئے, ان کے بھی آرڈرز, ان کے بھی جہاز آنا شروع ہو گئے. تو دس از پاکستان اینڈ دس از پاکستانز نیک نیت ڈپلومیسی, کہ پاکستان از این آئیڈیل پیس لونگ کنٹری. اور جلد ہی ہم جو دہشت گردی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے
اگر ہم اسی رفتار سے آگے بڑھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے افغانستان کے فیکٹرز کو بھی بے نقاب کیا، جو کہ وہاں میں عوام کی بات نہیں کر رہی، جو وہاں دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں ود دیئر اسٹیٹس ریلیونس، تو آئی تھنک انشاءاللہ آنے والے سال میں پاکستان وڈ بی کیشنگ بگ ٹائم آن دس کلوجر آف وار انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سمیرہ خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے زاہد محمود کی جانب بڑھیں گے۔ زاہد صاحب کہیے گا، افغانستان میں انڈیا کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک ایران نیا ایگزس بن رہا ہے؟ دیکھیے ناٹ ایٹ آل، میں نے پہلے بھی اپنے سوال کے آنسر میں آپ کو بتایا ہے کہ جی یہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، دس از فار پاکستان اینڈ دس از فار ایران اینڈ دس از فار ریجن۔ انڈیا کا انفلوئنس ہے نہیں ہے، انڈیا از اے ساورن کنٹری، وہ جو ڈیفیکٹو قابض حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، چلڈرن آف کانفلکٹ افغانستان، ان کے ساتھ ان کے اپنے تعلقات ہیں۔ یس، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تعلقات پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ایک وار کے لیے، اور وہ یوز کر رہے ہیں افغانستان کے طالبان کو جب تک وہ ان کو اویلیبل ہیں، دے آر پیئنگ دیم، اینڈ وہ ٹیررزم ہمارے خلاف ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے۔ پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اینڈ وی آر کیپیبل آف ہینڈلنگ دس سچویشن، چونکہ ہم نے افغانستان کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی، ابھی سمیرہ بھی اسی کا ذکر کر رہی تھیں وٹ ایور۔ لیکن میں تو ذاتی طور پہ اس خیال میرا ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں پاسٹ میں والا رہنے والا یا پاسٹ کی چیزوں کو لے کر اب رونے کا وقت گزر گیا۔ پاکستان نے رونا بند کر دیا، پاکستان از نو مور اسٹیٹ جو ماضی کی باتیں کرتا رہے۔ ابھی آنسو شانسو ہمارے خشک ہو گئے ہیں۔ وی ہیو دا کیپیسٹی، وی ہیو دا کیپیبلٹی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دا ول آف دا نیشن از دیئر، وی ول ہینڈل افغانستان، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ انڈیا کو تو ہینڈل کر لیا نا، 4 دن لگے، 4 بھی زیادہ ہی لگ گئے۔ اگر پاکستان چاہتا تو شاید 2 دنوں میں ہی معاملات ختم کر سکتا تھا۔ یہ دس از لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، پاکستان نے گریس اور ریسٹرینٹ دکھایا، جو ایک نیوکلیئر پاور کی طاقت ہوتی ہے کہ کتنا ریسٹرینٹ وہ کر، یہ بھی اس کی کوالٹی ہوتی ہے، کریکٹر ہوتا ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا۔ تو الحمدللہ وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ایران کے ساتھ نیکسس ہے یا جو فیوچر ہمارا ریسیٹ ہو رہا ہے، دس از آل اباؤٹ دی پروگرس، اکنامک پروگرس۔ ایک دوسرے کو کشن کرنا ہے ہم نے، جو ہمارے درمیان فشرز کریٹ کیے جاتے ہیں، یا جیسے انڈیا نے ایران میں بھی آیا تھا، کل چابہار آپ نے لے لیا، پھر آپ نے اسٹیپ کیا ایران کو۔ ایرانینز نو دس، ایران کی ایک چیز ہے کہ وہ بھولتے نہیں ہیں کسی چیز کو، انہیں پتہ ہے جس طریقے سے ان کی کیپیٹیشن کرائی گئی، ان کے لیڈرشپ کو مروایا گیا موساد کے ساتھ مل کے، جو را نے کھیل کھیلا ہے وہ ان کے سامنے ہے، وہ اس کو بھولیں گے نہیں۔ بٹ اینی ویز یہ اسٹرینتھن ہونا ہے جی، ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو خود ٹھیک کرنا ہے، اور یہی ہے کہ آپ کولیبریشن اور کوآپریشن کے ساتھ آگے بڑھے۔ آپ نے نئے مڈل ایسٹ میں ایک رول پلے کرنا ہے جہاں پر یہ کنٹسٹیشن ختم ہو۔ یہ جو آپ کا نا ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ اسی کانٹیکسٹ میں اسرائیل کو اس ریجن میں بھیجا گیا تھا کہ وہاں پہ جو جوئش زائنزم کہ آپ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ مڈل ایسٹ جڑے گا، کیونکہ ان کو خوف دلوایا جائے گا ایران کا کہ ایران نے آپ کی تباہی کر دینی ہے، اور ایران کا نیوکلیئر از اگینسٹ مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے۔ تو وہ سارے ڈر کے اسرائیل کے ساتھ اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کریں گے، اور پولیٹیکل پرونگ میں انہوں نے ابراہم ایکارڈ کو چلا دیا، جس کو ہالٹ کر دیا گیا جی، سیریسلی ہالٹ کر دیا گیا۔ اور آئی ایم شیور کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اسی برج کے اوپر سے واک کریں گی جو پاکستان نے پرووائڈ کیا ایران اور مڈل ایسٹ کو جوڑنے کے لیے، اور اسی برج کی وجہ سے ہی پاکستان کے نے جو ان کو ریسٹرینٹ کی ریکویسٹ کی، انہوں نے آنر کیا پاکستان کو۔ دیٹس وائی قطر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، حالانکہ قطر کے بیچ میں بھی ٹارگٹ کیے گئی تھی امریکن انٹرسٹ کو۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے پاکستان کی، اور جو رول ہے اور جو نیت ہے اور جو کریکٹر ہے، جو ٹرانسپیرنسی نیوٹریلٹی ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے، مڈل ایسٹ بھی کھڑا ہو گیا۔ زاہد محمود صاحب، میرے سوال کو آپ نے اپنے تجزیے کے آخر میں کنکلوڈ کر دیا۔ سینئر اینکر پرسن عائشہ بخش صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان کو بھی ہم پینل میں ویلکم کرتے ہیں، لیکن عبداللہ حمید گل صاحب سے ہمارا سوال ہے۔ عبداللہ صاحب، یہ جو ہم سمیرہ بھی ابھی گفتگو کر رہی تھی کہ پاکستان کی جو خطے میں ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے، جس کو دنیا ہمیشہ اس نظر سے دیکھتی رہی کہ پاکستان کی بہت ویلیو ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ ویلیو بہت ہی زیادہ چیلنجنگ تھی۔ اگر پاکستان کی سارے معاملے میں نیتی شامل نہ ہوتی، پاکستان اگر بغض رکھتا، چاہے افغانستان کے معاملات کو دیکھ لیں یا ماضی میں ایران کے معاملات کو دیکھتے، تو پاکستان اس ویلیو کو اس طرح سے یوٹیلائز نہ کرتا۔ لیکن یہ پاکستان کا جذبہ خیر سگالی تھا، یا نیک نیتی اس کو کہیں، کہ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک ویلیو کا بالکل رائٹ یوٹیلائزیشن کیا، اور آج جو دنیا ہے وہ جنگ کے دہانے سے واپس آئی ہے۔ یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے قد کے ساتھ جب کھڑا ہوگا اور صحیح راستے کے اوپر اپنے آپ کو ڈالے گا، تو انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گی۔
अब हमें ये देखना है कि हमारी जो मिलिट्री जो कामयाबी थी 2025 में, उसके बाद 2026 के अंदर सिफारती कामयाबी, गो के ये एक एमओयू है। एमओयू के बाद अभी मुआहदा होना है और उसके खदशात बहुत सारे हैं जो मैं गाहे बगाहे आपके साथ बात करता रहता हूँ उस मामले पे। अभी इसके अंदर बहुत सारे इम्तिहानात हैं और सुमेरा यहाँ बैठी हैं, बहुत अच्छा जानती हैं कि ये इतना आसान खेल नहीं है कि अब बिल्कुल ही आप कहें कि अबैंडन कर दिया अमेरिका ने इजराइल को, या इजराइल जो है इस खित्ते के अंदर अब उनकी चॉइस नहीं रहा। नो नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान को ये देखना है कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ कैसे बढ़ना है, जबकि लुक वेस्ट को भी नाराज नहीं करना। बड़ा मुश्किल काम है, ये पुलिस सराब से गुजरने का मामला है। लेकिन इस सब के अंदर मेरे ख्याल में कि जहां एक जनरल साहब भी बात कर रहे थे, एक विल होनी चाहिए। जब हमने ये फैसला कर लिया और उसके बाद हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे आ गई, अब इसके साथ इस कौम का जो साथ है वो जरूरी है। और वो कौम का साथ तब होगा जब लोग महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, ना इंसाफी से बाहर आएंगे और जब उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो उनके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो वो उसको लब्बैक कहेंगे और उसके लिए वो अपनी जान तक निछावर करेंगे। सियासी लीडरशिप्स जो होती हैं उनका काम होता है कि वो मुल्क के लोगों का किरदार बनाएं। ईरान अगर ये जीता है जंग तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी किरदार साजी है, और अगर ये किरदार साजी ना होती तो यकीन माने कि वो 2 दिन नहीं खड़े हो सकते थे। 2 न्यूक्लियर पावर, जिनमें से एक अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर, हमला आवर होती है और उसके बाद उनको तहस नहस कर देती है, फिर 8 महीनों में दोबारा हमला करती है, तो फिर उसके बावजूद 40 दिन तक रेजिस्ट करना और फिर मज़ाकरात के ऊपर रेजिस्ट करना और अपनी बातों को मनवाना, पाकिस्तान का किरदार क्या था? पाकिस्तान का किरदार ये था कि पाकिस्तान गो के तीसरी दुनिया का मुल्क समझा जाता है, लेकिन काम ये था कि अमेरिका तक को ये बता दिया कि यहाँ आप सही नहीं कर रहे, ये आप गलत हैं। ये जो जेडी वेंस ने कहा कि मैंने इतनी 3 महीने में अपनी बेगम से बात नहीं की जितना कि मैंने आर्मी चीफ साहब से बात की, तो उसका क्या मतलब था? क्या आपका क्या ख्याल है कि ये वो आर्मी चीफ हैं जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना मैं जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जानता हूँ, वो कभी भी जो है वो सुनते सब की होंगे लेकिन करते वो हैं जो उन्होंने अपने मन की करनी होती है। इसलिए उन्होंने वही बताया, अमेरिका को रियलाइज करवाया कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। ईरान को भी बताया कि आप ओवर स्ट्रेच ना करें अपने आप को। यही वजह है कि जब एक बैलेंस रोल लेके निकले और सिद्ध के दिल से निकले, अपनी रात पाकिस्तान ने न्यूट्रल मीडिएटर का किरदार अदा किया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आयशा बख्श सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आयशा, कहिएगा, स्विट्जरलैंड टॉक के फौरन बाद ईरानी सदर का पाकिस्तान आना, क्या समझती हैं इस दौरे की क्या अहमियत है, क्या वजह थी और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया पाकीज़ा, आपका दौरे की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जो हमने 100 से ज़ायद दिन गुजारे हैं जंग के, उसके जो असरात, हालात हम लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करते रहे, दुनिया की मईशत कैसे मुतासिर होती रही, यहाँ तक कि आज अमरीकी सदर मजबूर हो गए ये कहने पर कि बहुत अच्छे रुख पर मुआहिदा आगे बढ़ रहा है। ये ईरान की भी ज़रूरत थी, हमारी भी ख्वाहिशात के मुताबिक है। वो इस बात पर भी खुश हैं कि तेल की जो रसाई है, जो आमदो रफ्त है, वो जिस तरीके से चल रही है, उनको ये लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं था। गालिबन वो 27 फरवरी से पहले के हालात उनकी याददाश्त से कहीं गायब हो गए हैं। मगर मजमूई तौर पर अगर नजर डाली जाए कि ये दौरे की अहमियत क्या है, ये इस वक्त में दौरा क्यों हो रहा है जब स्विट्जरलैंड में एक मुआहिदा साइन हो गया है, टेक्निकल कमेटीज बैठ गई हैं, ईरान के अंदर अपने बहुत से मसाइल हैं, तो इसको 4 मुख्तलिफ जावियों से जाना जा सकता है, परखा जा सकता है। सबसे अहम तो वही जिस पर हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, एक तशक्कुर, एक शुक्रिया कि पाकिस्तान भाई के तौर पर साथ खड़ा रहा, उसने वो रास्ते बना के दिए, वो रास्ते निकाल के दिए जो कि जंग बंदी से लेकर इस MOU तक और यहाँ से आगे उन 60 दिन को भी किसी इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। अब तशक्कुर की अगर बात की जाए तो आपने बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन देखे, जिस तरीके से ईरानियन प्रेसिडेंट को रिसीव किया गया पाकिस्तानी सरजमीन पर, जिस तरीके से आपके F-17 उनको सलामी दे रहे हैं, तोपों की सलामी दी गई, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों मौजूद हैं वहाँ पर। और फिर खास तौर पर अगर बात करें मिडिल ईस्ट के अंदर, तो यहाँ पर अलामती अहमियत भी नहीं कहा जाता, इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि एक स्ट्रेटेजी की डेप्थ रखती हैं वो अलामतें भी जो ये जाहिर करते हैं।
ईरानी सदर का फौरी तौर पर पाकिस्तान आना, अगर हम माजी में जाएं तो बीजिंग में गालिबन 23 में मुलाकात रही जब दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा थे सऊदी और ईरान के, एक मेज़ पर बैठना और बात करना ये बता रहा था कि वो 7 साल की सरमरी हमने ख़त्म कर दी है। इसी तरीके से ईरानी जब मिलते हैं ऑन कैमरा और जब बात करते हैं ऑफ कैमरा, तो आप लोगों ने बड़ा नोटिस किया होगा इन 2-2.5 महीने में कि उनकी लैंग्वेज एक्सप्रेशन बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। हालिया स्विट्जरलैंड के हमारे सामने मिसाल मौजूद है। सो ईरान जो कहना चाह रहा है वो बड़ी वजाहत से सामने रख कर कहता है, तो इस बात की बड़ी अहमियत। ईरानी सदर ने पाकिस्तान आना, पाकिस्तान की मेहमान बनना या मेज़बानी को कबूल करना पसंद किया, मगर इसको सिर्फ इस हद तक नहीं रखा जा सकता कि सतही है, ये एक जाविया है। दूसरा जाविया जिसकी बड़ी अहमियत है वो है वही जेनेवा में होने वाला मुआहिदा। एक बातचीत हो गई, कमेटीज बैठ गई हैं, मगर अगले 48 घंटे में जो रुकावटें आई, दोनों जानिब से जो बयानात हुए, वो कहीं ना कहीं खदशात का इजहार भी करते हैं, जिन्होंने बार बार पाकिस्तान को बतौर सालिस भी उसको भी नर्व्स पे ला खड़ा किया कि हैंडल द सिचुएशन। प्राइम मिनिस्टर की एक्सप्रेशन याद है आपको, किस तरीके से फौरी तौर पर वजीर दाखिला नकवी साहब को भेजा गया उनकी तरफ से ईरानी वजीर खारजा के पीछे। तो बड़ा अहम है उस मुआहदे को कंक्लूड करना एक मुस्बत अंदाज में ताकि आगे तक पहुंचाया जाए। सो शुक्रिया के बाद ये मुआहदा बड़ी अहमियत रखता है, जो कि ईरान के अब दिल के बहुत करीब है, जो माशी फायदे वो लेने जा रहा है, किस तरीके से वो पॉजिटिवली कंक्लूड हो, ना कि 60 दिन तक, बल्कि उससे आगे एक मुस्तकिल मुआहिदे की तरफ जाए जिससे दुनिया को भी फायदा हो। बैक चैनल डिप्लोमेसी ईरान बहुत अच्छे से जानता है, पाकिस्तान को लेकर के पेंटागन से लेकर वहां तक सूरत हाल पाकिस्तान कितना मजबूती से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के जरिए पैगाम को पहुंचाना और फिर पाकिस्तान के जरिए अपने लिए सहूलत लेना, ये भी बड़ी अहमियत रखता है। नंबर 3 पे इन मुआहिदों को बचाना भी अहम है, खास तौर पे लेबनान का मामला जो सामने आया और IAE की तरफ से जो ट्रंप एक बयान दे रहे हैं, ईरान दूसरा बयान दे रहा है। सो ऐसा मिडिल ग्राउंड निकाला जाए, क्योंकि दोनों ने अपनी ऑडियंस को भी जवाब देना है। दोनों जब बात करते हैं ऑन कैमरा या सामने, तो वो ऑडियंस को सेटिस्फाई करते हैं कि हम जो मुआहिदे कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका के मफाद में है, ईरानी क़यादत कहती है कि ईरान के मफाद में है, मगर दरअसल जंग से दोनों निकलना चाह रहे हैं, दोनों आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उन दोनों की ज़रूरत है कि 60 दिन मुस्बत अंदाज में कंक्लूड हो और दोनों जानिब इसके फ़वाइद पहुँचें। इलाकाई तवाज़ुन, ये सबसे अहम पॉइंट है जो पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों के जरिए साबित किया है। जैसा कि हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका के दरमियान हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट रखा है, किसी को किसी के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दोनों को एक दूसरे को फायदा ही दिया है या फायदा मिला है पाकिस्तान के जरिए। यही सूरत हाल अब यहाँ पर इस खित्ते में ईरान और अरब ममालिक को लेकर है, जहाँ पाकिस्तान फायदे में गया है, अरब ममालिक के भी जंगबंदी हुई, नुकसान को कम किया जाए, और ईरान के भी फायदे में गया, यहाँ तक कि सऊदीया से किया गया मुआहिदा भी ईरान के फायदे में ही गया और सऊदी में गया। यानी पाकिस्तान सीख गया है वो सिफारतकारी जो कि फायदा ना सिर्फ पाकिस्तान को दे रही है, वो जहां जहां एक्ट और रिएक्ट कर रहा है उन मुल्कों को शायद उससे ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है। सबसे आखिर में चौथा जाविया ये बनता है जो पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात और मामलात हैं। ये सबसे अहम है, क्योंकि इनसे मुस्तकबिल तय होगा इन दोनों मुल्कों का। यहाँ से आगे अगर ये मुआहिदे की मजबूती बनती है, ये जिसे कहें कि एक कारआमद बनता है, तो फिर वो ताल्लुकात भी मजबूती पकड़ेंगे, वो माशी हो, वो सियासी हो, वो इंतजामी हो, वो आपके इसके गवादर के उसके थ्रू हो रहे हो, किसी भी तरह का मामला हो। अगर ये मुआहिदे दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो ये पे ऑफ करेंगे इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, और फिर एक नई तारीख जो कि आने वाले सालों और दिहाइयों में इस खित्ते में लिखी जाएगी इन तमाम ममालिक के लिए। सुमेरा, जिस तरह से आयशा ने इन 4 जावियों के ज़रिए इस दौरे को अखज़ किया और इसके समरात और जो आगे चलने वाले मामलात हैं उनको नरेट किया, इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? और दूसरी बात यह कि अभी तक जो पाकिस्तान का किरदार है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ना अमेरिका की जानिब अपना टिल्ट दिखाया, ना ईरान की जानिब अपना टिल्ट दिखाया, और न्यूट्रल रहकर इन सारे मामलात को जिस तरह से हैंडल किया, यानी कि इन बातों का मतलब अब यही निकलता है कि ये जो सिफारती जिम्मेदारी है ये सिर्फ इसका आगाज नहीं है, इसकी भारी जिम्मेदारी आगे चलकर भी पाकिस्तान को निभानी होगी। देखिए, इस जिम्मेदारी का आगाज जो है वो 5 अप्रैल से हो चुका था। हमने जब ये तमाम तर इस नेगोशिएशन की जिम्मेदारी संभाली, और मुझे याद है कि काफ़ी लेट नाइट एक पहला राब्ता जो हुआ था फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस वक्त से उसके बाद तक जब पहला सीज़ फायर अनाउंस हुआ, आपने देखा कि उसमें पाकिस्तानी क़यादत का नाम लिया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से। तो ज़िम्मेदारी का आगाज़ वहाँ से हो गया था, और इसीलिए इस पिछले 2 माह के कलील अरसे में जितनी मरतबा भी अमेरिका टेबल से उठा या ईरान टेबल से उठा, पाकिस्तान ने उनको दोबारा बिठाया। पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन में है और पाकिस्तान को ये पता है कि इस रीजन में एक छोटी सी जंग की चिंगारी, और अगर वो ईरान जैसे मुल्क में हुई, हमारे नेबरहुड में हुई, तो वो चिंगारी पूरे जंगल में आग की तरह फैलेगी।
اور وہ کسی کے لیے بھی پھر خیر کی خبر نہیں لائے گی. پاکستان نے اس ذمہ داری کو آگے بھی نبھانا ہے. اور میں آپ کو صرف اتنا بتاتی چلوں کہ میں ہمیشہ مڈل ایسٹ کے رول کے اوپر ہمیشہ بہت اسکیپٹیکل رہتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 70 سے زائد، بلکہ شاید 70 سے زیادہ نہیں، 83% سٹمسن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق 83% اٹیکس جی سی سی کنٹریز پر ہوئے ہیں جو ایران کی جانب سے کیے گئے ان ریٹرن فار دی اسرائیلی اینڈ امریکن اسٹرائکس. اب یہ دیکھیں کہ یہ جی سی سی کنٹریز جہاں پر امریکن بیسز تھے یا انسٹالیشنز تھیں، ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے یہاں پر اٹیک کرنا ہے اور اس کے بعد صورتحال یکسر فلپ ہو جائے گی. پاکستان کو ان ممالک کی جانب سے بھی رجوع کیا گیا. بہت بڑے بڑے ممالک، بہت بڑی بڑی اکانومیز، وہ ممالک بھی کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی اکانومی کا مذاق اڑایا، ہم نے ان کو بھی پاکستان کے اللہ کے حکم سے در پہ آتے دیکھا ہے. اب آگے اسی مڈل ایسٹ کا رول بہت اہم ہے، خاص طور پہ اردن، سیریا، لبنان اور ایجپٹ، مصر. کیونکہ یہ ہم نے شاید 2 دن پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ ویسٹ بینک، غزہ کے کنارے پر یہ تمام 4 ممالک موجود ہیں جو کہ امیجیٹ نیبرز ہیں اسرائیل کے. اب جب اسرائیل پر سٹرائکس ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردن کی جانب سے بھی بہت سارے میزائل انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ ممالک اس میں ریکگنائز کرتے ہیں اسرائیل کو. آپ اب اس ساری موزیک کو دیکھیں گی تو کنفیوژن آپ کے سامنے کھل کر آئے گی کہ ہمارے جن سے سفارتی تعلقات ہیں، آگے ان ممالک کے اسرائیل سے بھی سفارتی تعلقات ہیں. آگے 60 روز میں پاکستان نے اس موزیک کو ری ارینج کرنا ہے، وچ از دا بگیسٹ چیلنج. ٹھیک ہے سمیرہ خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب کہیے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کو دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عسکری طاقت کا اصل مقصد صرف جنگ لڑنا نہیں ہے بلکہ امن کو محفوظ بھی بنانا ہے. ایک مضبوط فوج وہی ہوتی ہے جو ضرورت پڑنے پر سرحدوں کا دفاع کرے اور موقع آنے پر امن کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے. اور یہی وجہ تھی کہ عالمی سطح پر پاکستان کے کردار کو مثبت انداز سے دیکھا گیا اور کئی ممالک نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا. اب اگر ہم ایران، پاکستان، چائنا اور رشیا کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیا بلاک بن رہا ہے یا صرف اکنامک کمپلشن ہے؟ جی، پہلی بات آپ نے جو کی، دیکھیں پاکستان کی فوج ہو یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی فوج ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو ڈیٹر وار کیوں نہیں دے. اور ڈیٹر وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اویلیبل مینز ہیں وچ از لیڈ بائی دی ڈپلومیسی، بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے اس بات چیت کے ذریعے اس وار کو روکا جائے. اگر اس سے نہیں روک رہی تو آپ کی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگلے کے دل میں فیئر ہو کہ یہ اگر میں وار کروں گا تو وہ مجھے مارے گا، ڈیفیٹ دے گا، تب ڈیٹر. اگر ڈیٹر نہیں ہو رہی وار اور وار ہو جاتی ہے تو فوجوں کا کام ہوتا ہے کہ ڈیٹرنس کو ری گین کرے، جیسے ہم نے انڈین کانٹیکسٹ میں کیا. انڈیا واز ٹرائنگ ٹو کریٹ اے اسپیس انڈر نیوکلیئر اوور ہینگ کہ جی وار کی جگہ ہے، جو بالکل نہیں ہے. تو پاکستان نے پھر امیجیٹلی اپنی کنونشنل اپلیکیشن کے ساتھ اس کو واپس ری گین کیا ڈیٹرنس کو اور اسٹیبلش کیا. اور پاکستان اس وار کو آگے بھی لے جا سکتا تھا. 2 دن ان کا ایئر واز گراؤنڈڈ تو پاکستان کوڈ ہیو پلیڈ ہیوک ود دیم، لیکن اگین ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. جو آپ بات کریں نا کہ امن کی بات کرتے، تو اب ڈپلومیسی میں عاصم منیر صاحب نے جب وزٹ کیا واشنگٹن کا تو انہوں نے بڑا کلیئرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ سیناریوز پینٹ کیے تھے کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے، آپ اگر یہ تو دیٹ میک بی کنورٹڈ انٹو اے مس کیلکولیشن اور آپ کو نقصان ہوگا، اور دس از ہاؤ the region would look like. وہی ویسے ہی انفولڈ ہوا. دیٹس وائی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار فیلڈ مارشل کا ذکر کرتا ہے کہ ہی انڈرسٹینڈ کہ فیلڈ مارشل جو ہے وار کو سمجھتے ہیں ان آل ڈومینس. تو اس لیے ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹ کو بہت رسپیکٹ بھی دی گئی. وی شوڈ بی تھینکفل ٹو امریکہ آلسو کہ امریکہ نے پھر ٹرسٹ کیا ان اسپائٹ آف آل آڈس. اسرائیل کا پریشر، امریکہ کے اندر لابیز کا پریشر، انڈین لابیز کا پریشر کہ پاکستان کو یہ رول نہ دیا جائے. جب اراغچی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی انڈیا ڈوول صاحب سے انڈیا میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کو کیوں یوز کرتے ہیں، آپ ہمیں یوز کریں. وی ہیو لیوریج ود یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ وی ہیو لیوریج ود آپ کے ساتھ ہماری لیوریج ہے اور ہم اس کو بہتر طریقے سے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی، تو ہم اس کو بہتر طریقے سے کریں گے. تو اراغچی صاحب کا جواب سادہ بالکل اسٹریٹ اوے نو تھا. ہی نیو اٹ کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل قیادت دونوں مل کے ایک اچھی ٹیم کی طرح یہ کر سکتے ہیں. تو دیٹس وائی دے آر بینگ ٹرسٹڈ. اور پاکستان کی الحمدللہ جو نوشن آف وکٹری آپ نے آپریشن مار کے حق میں لکھا، اس کو آپ نے پھر ڈپلومیسی میں آگے لے کر چلے. اب جہاں تک بلاک کی پالیٹکس ہے، دیکھیں پاکستان بلاکس کی پالیٹکس نہیں کرتا جی. وی ڈونٹ کہ ہم ایسٹ چلے جائیں یا ویسٹ چلے جائیں، جیسے عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے. وی ہیو ٹو لک آل اراؤنڈ.
पाकिस्तान स्टेबिलिटी की सियासत करता है, पाकिस्तान अब जहां तक ब्लॉक की पॉलिटिक्स है, देखिए पाकिस्तान ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स नहीं करता जी। वी डोंट कि हम ईस्ट के चले जाएं या वेस्ट चले जाएं, जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि वो सही कह रहे थे। वी हैव टू लुक ऑल अराउंड। पाकिस्तान स्टेबिलिटी की सियासत करता है, पाकिस्तान प्रोटेक्शन प्रोग्रेस की बात करता है। ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमें मिलती है हमारे न्यूक्लियर से, हमारी ताकत हमें अपनी फौज से महमूद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पैनल में हमें कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सवाल आपसे है आयशा कि हम चूंकि अब क्रेडिट दे रहे हैं और ये किरदार किस तरह से यहाँ तक पहुँचा डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो उसकी कामयाबी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, इसको क्रेडिट देना या इसको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपने भी इतने सालों में, दहाइयों में कभी सियासी क़यादत में इस तरह का इत्तेफाक नहीं देखा, हमेशा से इख्तलाफ ही सामने आया है। लेकिन ये जो फुटेज हमारी विंडो के दरमियान में चल रही है कि एक जानिब ईरानी सदर के आसिफ अली जरदारी साहब हैं, एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, आसिफा भुट्टो हैं, बिलावल भुट्टो हैं, तो ये अगर सियासी क़यादत के अंदर यूनिटी ना होती, ये इत्तेफाक ना होता, तो आपको लगता है कि मामला शायद इतनी खुश असलूबी से यहाँ तक ना पहुँचता? सिद्रा, वैसे कहा जाता है कि कामयाबी को सभी अपना लेते हैं। जहां कामयाबी होती है उसके पीछे सब लाइन बना लेते हैं, और नाकामी हो तो कोई भी ओनरशिप नहीं लेता है। ये बात एक तरफ रखते हुए, पाकिस्तान जिस सिचुएशन में, जिस जगह पर मौजूद है, गुज़िश्ता साल मई 25 से लेकर अब ये पूरी ईरान अमेरिका जंग में जो सूरत हाल रही है, पाकिस्तान ने साबित की है अपनी सलाहियत। इंडिविजुअल के तौर पे ना कहें, जाहिर बात है किसी एक का आइडिया होगा, लेकिन उसके ऊपर टीम वर्क के तौर पर काम करना, प्राइम मिनिस्टर का खड़े होना, जब फील्ड मार्शल ने कहा हो कि इस चीज़ को ऐसे करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर का गो अहेड देना, जैसे कि हमने लास्ट ईयर जंग में देखा, जब प्राइम मिनिस्टर ने कोई आइडिया थ्रो किया हो तो फील्ड मार्शल ने कहा हो कि ये मुनासिब तरीका इस तरह से किया जाए। क्योंकि गुज़िश्ता हफ्तों में हमने देखा कि अगर एक महाज पर फील्ड मार्शल थे किसी एक मुल्क में, तो साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 3-4 मुल्कों के मिडिल ईस्ट में उस वक्त में दौरे कर रहे थे। एक एक इंच को उन्होंने संभाल कर गुजारा इस जंग के दौरान। सो कामयाबी ना तो एक दिन में मिल जाती है, ना ऐसे ही कोई प्लेट में रखकर दे जाता है। एक सोच, एक थॉट प्रोसेस, उसमें एक नेक नियति कि हमें इस मामले से निमटना है, हमारे पास सलाहियत और तरीका मौजूद है, हम एक टीम वर्क के तौर पर काम करेंगे, तो हमें वो दिखाई देता है। इसका कॉन्फिडेंस कहां से आया? वो गुज़िश्ता साल 25 में पाकिस्तान भारत जंग के वो चंद दिन, वो चंद घंटे जिन्होंने ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि हम यहां से उड़ान भर सकते हैं। वो अस्करी जंग हमें इस सिफारती जंग की कामयाबी तक लाई, जहां दुनिया ने तस्लीम किया, भले ईरान कुछ कर रहा है या कह रहा है, अमेरिका कुछ कर रहा है या कह रहा है, मगर इस जंग के खत्म करने के लिए पाकिस्तान बतौर सालिस नागुज़ीर है। वे फॉरवर्ड और नतीजा पाकिस्तान के रास्ते ही निकलेगा। भले आप कई रास्ते निकालने की कोशिश करें, मगर पाकिस्तान के पास जो फैक्टर है, वो जो कॉन्फिडेंस अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान पर इस वक्त दिखा रहे हैं, वो किसी और जगह पर मौजूद नहीं है। सो टीम वर्क है, और फिर कामयाबी, जैसे मैंने कहा कि वो अपना रास्ता खुद बनाती है और लोग उसके पीछे लाइन खुद बना लेते हैं, तो वो भी एक बात। और बिल्कुल आयशा, सवाल मुझे आबिद लतीफ़ साहब से करना है, लेकिन आपकी बात में मैं ये ऐड करना चाहूँगी, वो कॉन्फ्रेंस हॉल जो कि बर्गनस्टॉक में थी, उसमें कतर भी एज अ मीडिएटर पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन हमने वहाँ पर जब फील्ड मार्शल को देखा और शहबाज शरीफ साहब को देखा, और एक कंफ्यूजिंग माहौल भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बना था, उसको किस तरह से हैंडल किया गया। लीडिंग मीडिएटर अगर कहा जाए तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही था इस सारे मामले में। नो डाउट अबाउट इट। और पर्सनैलिटीज बोलती हैं, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटीज बताती हैं कि हम हैंडल कर रहे हैं। जब ईरानी वजीर खारजा अरागची आके और कन्वे करके निकले हैं, तो पाकिस्तान ने मूव अप किया वापस बिठाने। फिर शाम को ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद जब ईरान की तरफ से कुछ खदशात का इजहार किया, तो पाकिस्तान के कहने पे वापस बैठे। सो पाकिस्तान ऑब्वियसली लीडिंग ऑल द सिचुएशन फ्रॉम इस्लामाबाद टू स्विट्जरलैंड। आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, कहिएगा, जिस तरह से आयशा भी बोल रही थी कि आज ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान इसी मुतवाज़िन रास्ते पर गामज़न रहे, मुस्लिम दुनिया के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ दे, तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे की हिमायत करे और इस कोशिश का हिस्सा बने जो ख़िते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का बाइस बने। यही पाकिस्तान का तारीख़ी किरदार रहा है और यही मुस्तक़बिल में भी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। इट्स अ प्रिविलेज। देखिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, पाकिस्तान की अगर आप राइट फ्रॉम द इंसेप्शन देखें, तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके प्रिंसिपल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने डिसाइड कर दिए थे कि आपकी कश्मीर की क्या पॉलिसी होगी, पैलेस्टीन क्वेश्चन पे आपका क्या रिस्पांस होगा, पाकिस्तान जो है वो इंटरनली एज ए स्टेट किस तरीके से फंक्शन करेगा, और बहुत सारी चीज़ें। तो इन्हीं को अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा, जैसे अभी जनरल जाहिद ने भी कहा था, कि पाकिस्तान ने हमेशा एज ए रैशनल स्टेट बिहेव किया है, चाहे वो कोल्ड वॉर हो, चाहे वो पोस्ट कोल्ड वॉर की इरा हो, यूनिपोलर वर्ल्ड हो, या अब जिस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड है पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से
डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम पे क्वेश्चन भी किया गया कि जी इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो उसने 71 के बाद पाकिस्तान ने यहाँ से हेनरी किसिंजर की मुलाकात क्यों करा दी, फलाने टाइम पे पाकिस्तान ने उस फोन कॉल को क्यों सुना। ये सारी चीज़ें अगर आप आज साइट में देखें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तान की प्रूडेंस थी, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की लीडरशिप जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की। आई थिंक वो एक एक ऐसे रास्ते पे थे जो कि अल्लाह ताला की मदद से वो पाकिस्तान को स्टीयर करके आज उस मुकाम पे ले आए हैं, और जिसकी कल्मिनेशन हमने इस लीडरशिप में देखी। इतना मुश्किल एक वाकया जो कि इतना मुश्किल एक इशू जो कि 8-9 दहाइयों से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से चल रहा है, और फिर उसको सॉल्व करने का, उसको हैंडल करने का, उसको टैकल करने का सेहरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो CDF हैं उनके सर अल्लाह ताला ने अता किया। तो ये एक बहुत बड़ा जी कामयाबी है। ये खाली अपीजमेंट के लफ्ज़ नहीं है, ये खाली एक मेयर एप्रिसिएशन नहीं है। अभी भी कोई वर्ल्ड लीडर जब हमारी लीडरशिप से मिलता है तो मेरा ख्याल है पहली प्लेजेंट्रीज के बाद शुक्रिया के अल्फाज उसके मुंह से अनइंटेंशनल और स्पॉन्टेनियसली निकलते हैं, क्योंकि जो काम हमने की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे करवाया, हमारी लीडरशिप से करवाया है, वो एक बहुत बड़ा काम है। और इसने देखें खाली ये नहीं है कि एक कॉन्फ्लिक्ट और एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व की तरफ लेके जा रहे हैं, बल्कि एक पूरा जो स्ट्रेटेजिक रीसेट है वो इससे होने को जा रहा है, जिसमें ये वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये पूरा रीसेट हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान का जो एक स्टेटस है और जो स्टेचर है वो मार्का हक के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा मकाम दिया, क्योंकि मार्का हक में देखें सबसे पहली चीज़ जो इस्टेब्लिश हुई वो ये कि दुनिया में अब सिर्फ एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है जो वेस्ट का है या अमेरिका है का है, बल्कि एक एमर्जिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो चाइना और पाकिस्तान जिसको लीड करते हैं। आज भी जब ईरानी प्रेसिडेंट अपने जहाज़ की विंडो से बाहर देख रहे थे तो उसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो मैनिफेस्टेशन है वो JF-17 विंडो से नजर आ रहा बिल्कुल। था। आबिद यूसुफ साहब, इस पोजीशन को पाकिस्तान ने मनवाया भी है। अब्दुल्ला गुल साहब, अब जिस तरह से पाकिस्तान की पोजीशन की हम बात भी कर रहे हैं, तो अभी तक पाकिस्तान इस पोजीशन को जिस तरह से मेंटेन लेकर चला है और दोनों जानिब मामलात को देखा है, लेकिन जैसे ही सदर ट्रंप का कोई ट्वीट आता है एकदम से माहौल पूरा बदल कर रह जाता है, ईरान का रवैया भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। ईरान की तरफ तो पाकिस्तान जिस तरह से सिफारतकारी के तौर पर चल रहा है और ईरान बहुत हद तक अपने रवैये के अंदर लचक लेकर भी आता है जब यहाँ से मोहसिन नकवी साहब जाते हैं या पाकिस्तान जब उनसे बात करता है। अब ये जो अमेरिका के रवैये के अंदर स्टेबिलिटी है, इन मुज़ाकरात के ऊपर बहुत सारा ये इन्हिसार करती है कि अमेरिका अपना रवैया आगे चलकर ईरान की तरफ किस तरह से लेकर, ये जो धमकी धोंस का रवैया अक्सर ट्रंप साहब अपनाते हैं, बहुत सारे मामलात आगे चलकर बिगड़ जाते हैं। क्या पाकिस्तान इस जानिब भी थोड़ा किरदार अदा कर सकता है? जी, पाकिस्तान ऑलरेडी किरदार अदा कर रहा है। देखें, हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये इतने धमकियां थी, तहजीब से मिटा दूंगा, बमबारी कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तो फिर पाकिस्तान ने बेल आउट दिया ना। 274th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ये जान लिया कि इन जो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको अभी इन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। हाउएवर वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप लॉजिक पे देखें तो लॉजिक पे तो ये जंग ही नहीं होनी चाहिए थी, तो मतलब इट कुड हैव टेकन प्लेस। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े तरीके से, और वजीर आजम ने फिर ट्वीट किया, और उसके बाद जो सीज फायर हुआ बहुत बड़ी कामयाबी थी। देखिए ना, यूनाइटेड नेशन नहीं कर पाया ये काम, पाकिस्तान कर पाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान माजी में भी बड़े बड़े किरदार अदा करता रहा। सोवियत यूनियन का इनखला हुआ और पाकिस्तान की वजह से एक गोली उनके ऊपर नहीं बरसाई गई, जिन्होंने वहां लाखों लोगों को जो है वो शहीद कर दिया था। तो क्या वजह थी? फिर जनीवा मुआहदा हुआ था तो पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सारी चीजों को संभाल नहीं पाए हम लोग। और अब लगता यह है कि अब जो बदलती दुनिया है, ये याद रखिए, इस बदलती दुनिया में कल के दोस्त आगे मुस्तकबिल के दुश्मन बन जाएंगे। और जो
माजी के दुश्मन थे वो आपके दोस्त बन जाएंगे। यू नेवर नो कि सबसे ज्यादा बड़ा ईरान और अमेरिका का इत्तेहाद या उनकी मोहब्बत सामने आना शुरू हो जाए, अभी नहीं लेकिन कुछ अरसे बाद, क्योंकि अमेरिकन तो यही कहते हैं ना कि इफ यू कांट बीट समवन जॉइन देम, तो ये उनका एक तरीका कार रहा है। फिर मादनियात हैं, तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, अमेरिका कैसे इसको छोड़ देगा, लेकिन वो कैसे करेगा, रीच आउट टू तेहरान वाया इस्लामाबाद, ये प्रोसेस होगा। इसलिए इस्लामाबाद का किरदार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना और मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दहशत गर्दी के हवाले से भी अब मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के लिए आसानियां पैदा होंगी, क्योंकि दहशत गर्दी का जो एक सबसे बड़ा मसला था वो बॉर्डर पार कर जाया करते थे। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से अफगानिस्तान के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ेगा, और जब अफेक्ट होगा तो ये इतना आसान नहीं होगा कि अफगानिस्तान के अंदर या BLA के दहशतगर्दों के लिए कि वो जाके बॉर्डर पार कर दें। तो मैनेजमेंट बेहतर होगी, ज्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि सीस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ लगता है, सीस्तान प्रोविंस के अंदर भी वो उनके लिए मुश्किलात हैं। वहां भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जाके वारदात करती हैं, अफगानिस्तान पहुंच जाती हैं। लेकिन क्योंकि ईरान का एक क्लाउट है अफगानिस्तान के ऊपर, और पहले भी मोहसिन नकवी साहब जब गए थे तो उन्होंने हिरात ग्रुप को पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा बेहतर कर लिया था। ठीक है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, जिस तरह से अब्दुल्ला हमीद गुल भी कहते हैं सिक्योरिटी और सरहदी मामलात के हवाले से पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे दहशतगर्दी को हल करने के लिए क्या अमली इक़दाम मुतवक्के हैं, और क्या ये दौरा हालिया कशीदगी को कम करने में कामयाब होगा? ये बिल्कुल होगा, और अभी जब मेरी और आपकी डिस्कशन शुरू हुई थी तो उसमें मैंने जिक्र इसी हवाले से किया था कि अगर हम फौरी तौर पर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन और उसके बाद वो तमाम तर सरहदी मार्केट्स जिनके ऊपर बहुत काम हुआ है, बल्कि मुझे याद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही उस वक्त के सदर जो थे इब्राहिम रईसी, वो कुछ देर को बॉर्डर क्रॉस करके मंद पिशीन गब्द रमदान, ये इन बॉर्डर मार्केट्स का ऐलान हुआ था इस्टेब्लिशमेंट का, तो वो मंद पिशीन की इफ्तिताही सरगर्मी में गए थे और इब्राहिम रईसी से मिलकर आए थे, विच शोड कि पाकिस्तान अपनी जानिब से इन तमाम तर चीज़ों को फौरी तौर पर कंक्लूजन में ले जाके इसको एक स्ट्रेटिजिक से, देखिए दो पैराडाइम्स पाकिस्तान में बहुत अहम है, एक सिक्योरिटी पैराडाइम है और एक पाकिस्तान का इंटरनल आउटलुक है। तो पाकिस्तान को इन दोनों के ऊपर काम करना पाकिस्तान के दो बड़े टास्क हैं, और आपका स्ट्रेटिजिक जो आउटलुक है उसमें ईरान और अफगानिस्तान दो बहुत अहम ममालिक हैं वेस्टर्न बॉर्डर से आपके सदर्न बॉर्डर की जानिब। अब ईरान के साथ इन मामलात का मकसद यही था कि हम फौरी तौर पे बॉर्डर सरगर्मियाँ बहाल करें, ईरान के साथ अपने तिजारती रवाबित को इन्हांस करें। अब इसमें ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अगर ये जंग ना होती तो जाहिर है ये मुज़ाकरात ना होते, ये मुज़ाकरात ना होते तो ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटने का इम्कान नज़र ना आता। आई थिंक वी आर डिप्लोमेटिकली वी आर ट्रेडिंग वेरी केयरफुली बट वी आर ट्रेडिंग स्टेडफास्ट, और हम अभी से शायद बातचीत करना शुरू हो गए। इट्स अगेन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के ईरानी सदर आज पाकिस्तान आ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान और ईरान फौरी तौर पर एक आउटलुक फ्रेम आउट करेंगे ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर से वो अपने एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क से या बॉर्डर मैनेजमेंट से बढ़कर उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज कर सकें फौरी तौर पर। वो भी सुमेरा आप साथ ही रहिए। आयशा, अगर आप पैनल के सारे तज्जिए पर कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। सवाल आपसे मेरा ये है कि अभी तक हमने स्टेट लेवल जो मामलात हैं उसके ऊपर बात कर ली हैं, कंट्री टू कंट्री क्या मामलात होंगे, चाहे वो रीजनल सिक्योरिटी है, बॉर्डर मैनेजमेंट है या दीगर मामलात हैं। अगर एक पाकिस्तानी की मैं बात करूँ, एक आम शहरी, वो इस दौरे को लेकर क्या देखता है, क्या तवक्कुआत रखता है, क्या समझता है, पीपल टू पीपल अगर हम समझाना चाहें लोगों को कि इस दौरे के क्या समरात हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो किस तरह से समझा पाएंगे? देखिए गुफ्तगू हमारी राइट डायरेक्शन में है, मगर अभी जो जहाँ सुमेरा ने बात छोड़ी वहीं से आगे लेके चलूँगी। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, सिक्योरिटी आउटलुक की बात करते हैं, हमसायों के साथ मामलात की बात करते हैं, ज़ाहिर बात है तमाम मामलात इसीलिए हैं कि हम माशी तौर पर बेहतर हो सकें और स्ट्रॉन्ग हो सकें और पायदार ताल्लुकात आगे बढ़े। मगर इस सब के लिए ज़रूरी है, ऊपर हमारे एक मौजूद पैनलिस्ट ने बात भी की कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। सबसे पहले आपका अंदर
पीसफुल हो तो आप बाहर पीस पहुंचाना ज़्यादा आसान होता है. सो अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हाथ बढ़ाएं, हमारे पार्लियामेंट से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस अपने जो पॉलिटिकल ग्रजेज हैं उनको पीछे रखते हुए हुकूमत हाथ बढ़ाए, ऑपोजिशन साथ आकर बैठे, भले माजी में कुछ भी हुआ हो लेकिन आपने आगे का रास्ता लेना है. अगर 47 साल तक अमेरिका ईरान एक दूसरे के सामने खड़े रहे, डटकर, आंखों में आंखें डालकर, मगर आज मजबूर हैं एक मेज़ पर बैठकर बात करने को, मुस्तकबिल के नई सफ़े पलटने को, नई कुछ लिखने के लिए. सो हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है, ये तो घर के मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, तभी हम बाहर पैगाम देंगे अगर हम आपस में गले मिलेंगे, हाथ यानी कि वो मिलाएंगे, जो बातचीत एक पेज करेंगे. हम शायद बचपन से सुनते आए हैं उसे एक पेज पर आना जरूरी होगा. सियासी तौर पर हमें मामलात का हल करना है. अगर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी तो माशी तौर पर भी इस्तेहकाम मिलेगा और यही पैगाम बाहर जाएगा. आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, लोग भी आएंगे, आप भी एक कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाएंगे. सो हमारे बाहर मिलने का रास्ता हमारे घर से निकलेगा. बिल्कुल ठीक है. हमारे साथ जाहिद महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं. जाहिद महमूद साहब, कहिएगा कि क्या ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबे में पेशरफ्त हो सकेगी? यही सवाल आबिद लतीफ़ साहब से कर लेते हैं. आबिद साहब, आप जवाब दीजिएगा. जी देखिए, बिल्कुल हो सकती है. कुछ उसमें ज़ाहिर है थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं. जब बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे बात हो सकती है तो उस पर भी हो सकती है. एक तो उसमें जो अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी देखें तो उसमें इंडिया भी उसका एक वन ऑफ द वो था. अगर वो कंप्लीट हो जाती, इंडिया काफ़ी रिलेक्टेंट था उसको अपनी अपनी साइड की जो पाइपलाइन है उसको बनाने के लिए. अब आई डोंट नो उसकी क्या रीजंस थी, क्योंकि वो जो उस तक पाइपलाइन पहुंचनी थी वो पाकिस्तान से गुजर के पहुंचनी थी. उसके क्या कंसर्न थे, क्या उसको कुछ वो पहले से क्लियर पॉइंट था, कुछ देख उसने बलोचिस्तान में करना है और जिस तरह से उसने प्रॉक्सीज को यूज़ करना है, या वट एवर वाज द रीज़न, या टेक्निकल कोई रीजन थी. लेकिन नेवरदलेस बहुत बड़ी डिमांड इंडिया की भी है इस गैस की, क्योंकि वहाँ पे कोई अराउंड 18 करोड़ लोग हैं जो इस गैस लाइन से बेनिफिट हो सकते हैं. इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं. तो आई थिंक एक फिनोमेना तो है जो कि अगर इकोनॉमिक जंप स्टार्ट जब ये होता है सारी एक्टिविटी तो फ़ायदा हो सकता है. और फिर प्लस कर्टेल भी हो सकती है अगर वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक जो इस तरह का फिजिबल चीज़ नहीं है, तो ये जो गैस पाइपलाइन है वो ऑल्टर भी हो सकती है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक भी रह सकती है. लेकिन ये डिपेंड करता है जब टेक्निकल टीम्स इसके ऊपर बात करेंगी और इसका क्या हल निकलता है. फिर इसमें कुछ इश्यूज भी आ गए थे. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो डेफिनेटली जो सबसे बड़ी बात होने को जा रही है, जैसे सुमेरा ने भी कहा, जैसे आयशा भी कह रही थी, कि जो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो वेन्यूज़ हैं, जो एवेन्यूज़ हैं, जो पैनोरामा आपका क्लियर हो रहा है, वो कैनवस बहुत बड़ा है. यानी इट इज़ नॉट ओनली वन इशू कि गैस पाइपलाइन का होगा, ऑयल का होगा. यानी जो ट्रेड, कॉमर्स और कनेक्टिविटी थ्रू लैंड, यानी स्काई इज़ द लिमिट. क्योंकि आप सेंट्रल एशिया से लिंक होने को जा रहे हैं, आप वेस्ट एशिया का हिस्सा बनने को जा रहे हैं, आप यूरोप से लिंक होने को जा रहे हैं. तो आई थिंक दैट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. और ये डेफिनेटली जब ये सैंक्शंस ईरान के ऊपर से उठेंगी फॉर्मली, और वो हो नहीं सकता कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो सैंक्शंस आपके ऊपर हों, डेफिनेटली वो तो उसका एक स्पिन ऑफ होगा. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी. और फिर इसमें जो अभी ट्रम्प साहब की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है ट्रम्प साहब की बातों को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक सुई जेनरस पर्सनैलिटी हैं. वो क्योंकि 1.5 साल तक एक रियलिटी शो भी करते रहे, और रियलिटी शो में का ये हिस्सा होता है कि आपने ओपोनेंट को साइकोलॉजिकली बीट करना है, कुछ एग्जेजरेट करना है, कुछ रेटोरिक का हिस्सा लेना है. तो आई थिंक एज अ नाराज मदर इन लॉ की तरह उनकी बातों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि वो फौरन पलट भी जाते हैं उससे. और लेकिन प्लस आबिद लतीफ़ साहब, आप कह रहे हैं कि उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस पोजीशन पर वो हैं उस पोजीशन को सब सीरियस लेते हैं. अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि ट्रंप इस सारे मामले में, सिनेरियो में कोई बात कर दे, कोई बयान दे दे, तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए उनकी पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए? क्योंकि अभी जब बर्गन स्टॉक में मुज़ाकरात हो रहे थे तो ट्रंप ने जब ट्वीट किया उसके बाद थोड़ा सा हालात में बदमज़गी पैदा हो गई. तो अगर आगे भी वो इसी तरह के रवैये को जारी रखते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनके रवैये को ईरान क्या स्पेशली सीरियस नहीं लेगा? आयशा, आप इसका जवाब दे दें. सिद्रा, देखिए, हम अक्सर प्रोग्राम की तैयारी के दौरान जब ये सदर ट्रंप एक दिन एक बयान देते हैं, उस पर रिएक्शन है, तो हम चेक करते थे कि ये भाई क्या कह रहे हैं, कितनी अहमियत है. पता चलने लगा कि इन्होंने तो पहले दौर में भी बहुत से झूठ बहुत से इनके रिकॉर्ड हुए, दर्जनों से लेके सैकड़ों की तादाद में
डेली बुनियाद पर भी ऐसे ऐसे झूठ और ये जो रात गए तक ट्वीट्स करते हैं। आपकी बात सही है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, लोग उनकी बात सुनेंगे देखेंगे, मगर इस जंग के दौरान जितनी बार उन्होंने धमकाया, जिस तरीके की गुफ्तगू की, जिस धौंस का इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है लोग भी अब उसी हिसाब से उनको एनालाइज करते हैं या उनकी गुफ्तगू को संजीदा लेते हैं। इससे ज़्यादा संजीदा नहीं लेते, वो देखते हैं कि किस वक्त पे बात कर रहे हैं, किस जगह बोल रहे हैं, कितनी अहमियत है, मे भी अगले ट्वीट तक या ट्रुथ सोशल के पैगाम तक वो खुद अपनी सोच बदल चुके हों। सो अब मेरा ख्याल है इतना तो हमें भी ट्रेंड हो जाना चाहिए कि सदर ट्रंप की किस बात को संजीदा लेने की ज़रूरत है।